اہم خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دھچکا، ایک اور عدالتی فیصلہ ان کے خلاف آ گیا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جہاں زیب، بتائیے کیا فیصلہ آیا؟ جی دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی مزید تزئین و آرائش کے لیے اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے ایک نئے بال روم کی تعمیر کر رہے تھے، جس پر کافی عرصے سے جو ہے وہ بحث چل رہی ہے، اور کئی حلقے یہ کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس کے اندر مزید تزئین و آرائش کریں، وہاں توڑ پھوڑ کریں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے بال روم کی تعمیر کے لیے جو کہ ہسٹوریکل جو جگہیں تھی وائٹ ہاؤس کی، وہ انہوں نے توڑ دی، اور اس کی جگہ اب جو ہے ایک نیا بال روم تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اس کے حوالے سے پہلے بھی عدالتوں میں مقدمات تھے، لیکن فیصلے جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے حق میں آئے۔ لیکن اب ایک سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے جو ہے ایک فیصلے پر جو ہے اکثریت سے فیصلہ یہ سنایا ہے کہ صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں نئے بال روم کی تعمیر کا حق حاصل نہیں، اور یہ تقریباً جو فیصلہ ہوا ہے، 2 ججز نے جو ہے اس اپیل کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ صدر ٹرمپ کو جو ہے ایسا کوئی بھی کام کرنے کا حق حاصل نہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس میں تبدیلیاں کریں۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے جو ہے بڑا برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس فیصلے کو قومی شرمندگی قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اوباما اور بائیڈن کے تعینات کردہ ججز نے مخالف فیصلہ دیا۔ صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی کے لیے نئے منصوبے کی اشد ضرورت تھی، اور منصوبے میں چھت پر ایک بڑا ڈرون پورٹ بنانے کی تجویز بھی شامل تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ کوئی بھی امریکہ کا صدر ہو، اس کو وائٹ ہاؤس کی مرمت اور سیکیورٹی بہتر بنانے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلہ اعلیٰ ترین سطح پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وائٹ ہاؤس سے متعلق عدالتی فیصلہ قومی سطح پر باعث شرمندگی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بھی ایک امریکی ٹی وی چینل پر ایک بات چیت کر رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ وائٹ ہاؤس اپیل میں جائے گا۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی نے ہمیں تفصیلات بتائیں۔ ہمیں جوائن کیا پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض خدیر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ اعلیٰ ترین قومی سطح پر سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ جو بھی کہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈی سی سرکٹ نے پورا فیصلہ دے دیا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ڈی سی سرکٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس امپلیمنٹیشن کو پاز دے دیں گے اور 2 ہفتے تک مہلت دیں گے صدر ٹرمپ کو کہ وہ اس کو رسپونڈ کرے۔ لیکن صدر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں سیدھا لے جاؤں گا، تاکہ وہاں سے یہ فیصلہ ہو کہ مجھے اختیار ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وائٹ ہاؤس میں کروں، یہ وائٹ ہاؤس کی اور قوم کی بہتری کے لیے۔ تو اب یہ بات جو ہے اوپر کے کورٹ پہ، سپریم کورٹ میں جائے گی، اور وہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مڈ ٹرم الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، مسلسل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، تو آپ کتنا اثر پڑتا دیکھ رہے ہیں انتخابات پر اس کا؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جب سے وہ اپنی بزنس لائف میں آئے یا اپنی سیاسی لائف میں آئے، مقدمات کی بھرمار ان کو ارد گرد ہے۔ وہ مقدمہ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ مقدمات کو لڑنا بخوبی جانتے ہیں۔ ایک اور مقدمے سے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے۔ یہی ٹرمپ کی سکسیس کی راز بھی ہے، اسی لیے ان کے زیادہ خلاف بھی ہیں، کیونکہ وہ صحیح راؤٹ جو ہے، کیونکہ یہ جانیں، دیکھیں، وائٹ ہاؤس یہ پیپلز ہاؤس ہے، تو پیپلز ہاؤس کی جو بزنس ہے وہ کانگریس کرتی ہے یا سینٹ کرتی ہے، تو اس لیے ان کا ایک حد سے ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے کہ پیپلز ہاؤس میں پیپلز کی رائے ہونی چاہیے، صدر کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ بلاک کیا گیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کرے گا، اور وہاں سے پھر آگے بات چلے گی۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن سعادت تارڑ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تارڑ صاحب، اب مڈ ٹرم الیکشن سے 2-2.5 ماہ قبل اس طرح کا فیصلہ آنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اور پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے فیصلے قومی سطح پر باعث شرمندگی ہیں، کتنا اثر ڈالیں گے انتخابات پر یہ؟ سر دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ اس وقت جو بھی ڈیموکریٹ پیریڈ کے اپوائنٹڈ ججز ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امبیرس کیا جائے پوری دنیا کے سامنے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ صدر کو
व्हाइट हाउस के अंदर, जो कि एक बिल्डिंग तकरीबन 200 साल पुरानी है, इससे भी ज्यादा है, उसके अंदर अमेंडमेंट करने की का इख्तियार नहीं है। अब उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल ये कह चुके हैं कि इसका सिक्योरिटी इशू है, प्रेसिडेंट ट्रंप को बाहर जाना पड़ता है, या सदर कोई भी हो उसको बाहर जाना पड़ता है। फिर इसी व्हाइट हाउस के अंदर ड्रोन के लिए उन्होंने कोई सेटअप कर रहे थे, तो उस पर भी उन्होंने रोक दिया गया। तो दर हकीकत जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, देख रहा था, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो जज जिन्होंने ये इक़दाम उठाया है वो जो बाइडन पीरियड के अंदर अपॉइंट किए गए, और इसके पीछे सवाए सियासी इंतकाम के कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसको प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है इसको करेंगे, अपील करेंगे, और 14 डेज के अंदर अंदर इसको अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे 14 डेज के अंदर अंदर, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस पे कॉमन सेंस डिसीजन लेगी और दोबारा प्रेसिडेंट सुरखरू होंगे। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि वो जो अंदर व्हाइट हाउस के अंदर जो भी चीजें चेंज हो रही हैं, अमेंडमेंट जो चीजें बनाई जा रही हैं, वो पब्लिक नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें ज्यादातर पैसे या खुद रेज कर रही हैं, खुद खर्च करेंगे उस पर। तो दर हकीकत ये इट इज अ नेशनल एम्बेरसमेंट, जिस तरीके से ना नेशनल बल्कि इंटरनेशनल के सदर ट्रंप जो है उनको इतना भी इख्तियार नहीं है कि व्हाइट हाउस के अंदर वो इसको चेंजेस कर सके। लेकिन तारा साहब मिड टर्म इलेक्शन से थोड़ा ही अर्सा कबल इस तरह के फैसले आना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा उन्हें भी, और इलेक्शन पे इसका कितना असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर दो चीजें कंट्रोल कर लेते हैं, ईरान जो आज के ईरान और ओमान के दरमियान जो अभी बिल्कुल डील क्लोज हो चुकी है, अगर वो सेटल होती है, क्रूड ऑयल अगर उसको कंट्रोल करके महंगाई को कंट्रोल कर लें, तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के काफी चांसेस होंगे कि वो इलेक्शन जीतें। और इस वक्त टेक्सास के अंदर जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन जीत पाएगी। इन फेस्ट के इलेक्शन पे इतना ज्यादा असर होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो मैंडेट वादा करके आए थे वो मुसलसल डिलीवर कर रहे हैं, बॉर्डर कंट्रोल है, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हैं। और देखा जाए तो अमेरिका के अंदर, दुनिया तो कहती है इकॉनमी खराब है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, इट्स नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। और मेरे ख्याल में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप दो चीजों पे, ईरान और क्रूड ऑयल को कंट्रोल कर लें, तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस के मिड टर्म में इलेक्शन जीत। अब अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से भी फैसला इनके खिलाफ आता है, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास क्या रास्ता होगा? फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे? देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो देखें, अगर मिड टर्म भी हार जाते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपना मैंडेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इन्फोर्स करने का हक रखते हैं और वो करेंगे। जाहिर है उन्होंने प्रेसिडेंसी तो छोड़ के कहीं नहीं जाना, लेकिन कौम के लिए ये नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि ये व्हाइट हाउस के अंदर वो जो जिस बिल्डिंग की बात हो जा रही है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। ये जो आज फैसला किया गया है, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। वो बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। वो जो जज साहब हैं उन्होंने जो बाइडेन की फिलॉसफी को इन्फोर्स करने की कोशिश की है, प्रेसिडेंट साहब को एम्बेरस करने की कोशिश की है, यही दो मोटिव हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, उस बिल्डिंग को अब रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसका इलेक्शन के ऊपर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ सवाए प्रेसिडेंट को दिखाना कि ये बेअसर है, वी आर स्टिल इन चार्ज, वी आर स्टिल सोशलिस्ट, वी आर डेमोक्रेट्स, वी आर इन पावर, अपने मसल फ्लेक्स करने की कोशिश की, किसी ने नाकाम कोशिश की है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब चैलेंज करेंगे। तारड़ साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी जो पैदाइशी शरीयत के हवाले से फैसला आया था, उस पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया था, तो अब एक बार फिर से हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता देख रहे हैं। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है अपना मैंडेट डिलीवर करके, जो कि अवाम ने उनको एक हैवी मैंडेट दिया था, उसको डिलीवर करेंगे। लोगों ने यहाँ पे बर्थ राइट्स के ऊपर चाइना से जहाज भर भर के, जिसको बर्थ टूरिज्म कहा जाता है, उसको चैलेंज किया है। साउथ अमेरिका से कई ममालिक से लोग आके यहाँ पे बच्चे पैदा कर जाते हैं, जो कि बाद में एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, अमेरिका के ऊपर बोझ होते हैं, हमारे स्कूलों, हमारी हाईवेज के ऊपर बोझ होते हैं पब्लिक। बल्कि यहाँ पे खर्चा भी डिलीवरी का अमेरिकन टैक्स पे देते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इन चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप का ओनली मोटिव ये है टू मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन, ग्रेट अगेन। आपका बहुत शुक्रिया सादिक तारड़ साहब, AR1 न्यूज़ से बात करने के लिए।